अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो एसएमएस पंजाबी। लो जी एक बंदा मशहूर होने की बहुत कोशिश कर रहा, उन्हें पापड़ बेले बड़े बड़े हर दर ते गया कि मैं किसी तरह मशहूर हो जावां, पॉपुलर हो जावां, हीरो बन जावां, मैं जिथे जावां लोकी नारे लाण, दिलों मैनू प्यार मुहब्बत करन। लेकिन वो नाकाम ही होया, लोकी उन्होंने मावां भैणां दियां गंदियां गालां कढ रहे आ। हाँ लेकिन वो हीरो नहीं, हालांकि उन्हें बड़े दाव पेच लड़ा के इंटरनेशनल ताकत यानी कि ट्रंप के भी बड़ा करीब गया। ट्रंप के मूँह से भी उन्हें अपने लिए तरीफा और अच्छे कलमात कुहाए। उसके बाद उन्हें तवक्को की कि भाई हुण तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन नहीं, लानत और फटकार उस तरह ही पैंदी रही जिस तरह पैन का हक सीगा। हाँ जी, हुण तुसीं सोच रहे हो गया यार किहड़ा बंदा। बाबा जी कहते एडे नहीं पागल वेखण वाले, उन्होंने पता किस दी गल कर रहा मैं बाबा जी मैं तो नवाज शरीफ की गल बाबा जी कहते झूठ ना बोल सीधी सीधी गल। मैं कहना यकीन करो वो बंदे ने टिल का जोर ला लिया। हाँ उन्हें डंडा भी चलाता अपने मुल्क के जनाब, डाले भी भेजते हर जगह, बंदे चुक चुकैया अपने जनाब जिंदाबाद के नारे भी लवाने अपने लोगों को। लेकिन आम पब्लिक जी वो नहीं मानती पई। हाँ उन्हें कहा नहीं भाई तू जो मर्जी कर ला, तू 2 नंबर आदमी है। हाँ बंदूक के जोर से आया रिटायर आदमी है। बाबे कहते उन्होंने समझ आ रही मैं उन्हें कहा लो जी मैं जरा ना हूँ अखीर टिल का जोर ला लिया, लेकिन जरा ना मैं फेमस नहीं हो रहा, हीरो नहीं बन रहा। बाबा जी कहते सीधी तरह क्या इमरान खान बनने की कोशिश कर रहा। हाय 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 बल्ले नहीं बल्ले। मैं कहा हुण उन्होंने कौन समझाया कि भाई वो इमरान अहमद खान नियाजी कोई मां ने जम्मिया, ਉਹਦੇ वर्गा दूजा है कोई नहीं, पर ਉਹਦੇ वर्गा बनने वास्ते नडर होना पैंदा, ਉਹਦੇ वर्गा बनने वास्ते अज़ियतां मुसीबतां झेल के भी खड़े रहना पैंदा। देखो अज तक खड़ा, अज ਉਹਦੀ कोई खबर नहीं। अज लोकी ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ थोड़िया जिहियां गल्लां करते आ, पुछते आ कि भी कित्थे गया कित्थे नहीं गया, फिर भुल जाते आ। लेकिन देखो तुहानूं याद जरूर कराना वा मैं कि इमरान अहमद खान नियाजी का इस वक्त कोई पता नहीं गा वो किस हाल दे विच आ, ਉਹਦੀ तबीयत कैसी आ, ਉਹਦਾ इलाज हो रहा नहीं हो रहा, कोई पता नहीं, बिल्कुल गायब, प्रूफ ऑफ लाइफ ही नहीं है। तो असीं इहदे बारे च आवाज़ चुकनी है, आवाज़ चुकते रहना और तुहानूं याद करवाते रहना कि भी देखो बेगैरती बेशर्मी किन्नी कीती इन्होंने। लेकिन वा कि कौम जी हजे तक भी वो नाल खलोती आ, वो कौम नाल खड़ा। लेकिन हुण कौम की वारी आ कि कौम खड़ी होवे। हाँ तो खड़ी हो के अपना जड़ा वह लीडर आ, मैं तो कहांगा मसीहा उही बचा सकदा। बाकी हुण जिथे मुल्क डुब गया, बेड़ा गर्क हो गया, होर उत्थे कोई परेशानी हाल नहीं होना तुहाडा। खैर एनीवे वो जिहड़ा बंदा वा उन्हें बहुत कोशिश की, लेकिन वो हुण थक हार के हुण फरियाद कर रहा, उन्हें एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराई आ। हुण तुहानूं पता लग जाएगा कि मैं किहदी गल कर रहा। वो बंदे ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करा के ते उन्हें अर्ज की है तुहानूं कि भी मैनूं मशहूर कर दिओ। यार मशहूर कर दे, मेहरबानी अल्लाह दा वास्ता मेहरबानी। और देख लो सदामा कर रहा हो, इनू तुसीं वही समझो जिहदी मैं गल कर। हुण नौबत आ गई है कि वो रोन दिया वा, हुण रोन दिया कि भाई मैनूं मशहूर कर दिओ, तुहाडी मेहरबानी अल्लाह दा वास्ता जे मैनूं मशहूर कर दिओ, मैनूं वायरल कर। हुण देखो ये हाल हो गया ਉਹਦਾ। लेकिन कौम नहीं मन रही, वो कहती नहीं भाई असीं तो लानतां ही पानियां ने, वो लानतां पाई जा रही उत्ते थल्ले रख के, दन दनादन दन होई जा रही है, बेड़े गरक ते ठंडी सड़क होई जा रही है। ते ਉਹਦੇ बाद इन्हां दे ਜਿਹੜੇ चूड़ चमार चमचे आ वो निकल के सामने आ रहा। वो एक अस्करी सितारा शनास आंटी जिहड़ी आ, वो आंटी समिया खान, वो बई अस्करी तारे देख के जी वो सानू हुण साने ख्वाब दिखा रही आ। उन्हें जनाब पहले भी उन्हें कुछ कहा सीगा कि लो जी निज़ाम जा रहा, अगला निज़ाम आ रहा, और निज़ाम जिहड़ा आ रहा। हाँ बाबा जी कहते ये घर का निज़ाम तो नहीं किते तब्दील आन लगा, पता लगे तो बंदा ही तब्दील हो गया। मैं कहनी ਉਹਦੀ तो तलाक हुई हुई आ। बाबे कहते सितारे उत्थे भी दगा दे गए। मैं कहा सितारे हमेशा
ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਗਾ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2 ਤੇਰੀਆਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਹਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਂਟੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਪਿੰਡੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਸਿਤਾਰੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਮ ਚੁਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ GHQ ਸਿਤਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਧੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਤਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੇਟ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ। ਭਾਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਡੇਟਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬੈਠਾ DG, ਆਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸਕਰੀ ਆਂਟੀ ਸਿਤਾਰਾ ਸ਼ਨਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ कि मायूसी की बातें कुफर हैं, 1 साल में मीशत ठीक हो जाएगी। 3 साल हो गए, बड़ा प्या काम, अपनी एक्सटेंशन भी लै गया अगला इस चक्कर दे विच, साल कह के 3 साल बाद अपनी एक्सटेंशन भी लै गया और अपनी जो है ना वो भी अपना की उन्होंने कहते इस्तिसना भी ले लिया, हर चीज़ तो इस्तिसना भी ले लिया। तो हुण कहते जी कि वो साल भुल गए। हुण आके आ सन सितारा शनास दस रही है आंटी कि अगले जिहड़े 2 साल आने वाले हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿ इन्वेस्टमेंट आनी है और इन्ने कि इन्वेस्टर आने ਇਹਦੇ होए होए। अब जो टाइम शुरू हो रहा है आदिल साहब, ये जो इस सेकंड हाफ से यहाँ से जो शुरू होने वाले 2 साल हैं, मेरे रब ने चाहा तो मैंने ये प्रेडिक्शन, मैं तो सिर्फ टाइम लाइन, मेरे पास बहुत महदूद सा इंसानी अंदाजों का इल्म है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। तो ये जो अब 2 साल शुरू होंगे, मुझे अल्लाह से इतनी उम्मीद है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इस मुल्क में इन्वेस्टर्स भी आएंगे, क्योंकि ये मेरी भी नहीं है, मैं तो टाइम लाइन दे रही हूँ। माल ही माल हो जाना बिल्कुल आसमाना लथना माल ते सीधा पिंडी च जाके तिजोरियां च गुम हो जाना, आवाम तक नहीं पहुंचना। ये हालत है अपना, सच्ची गल तो यही। लेकिन खैर वो खुशखबरी सुना रही है, नाले कह रही है कि जनाब 2 साल दे विच अगे जिहड़ा ना बहुत मैं कहना कमाल धन बरसना ते उहदे बाद जिहड़ा अपना पाकिस्तान दे मुल्क दे हालात जिहड़े ने वो बिल्कुल इत्थे अक़वाम आलम दे फैसले होने। अल्लाह दी कसम है, अजीबो गरीब हालात ने। इन्हां हालातां दे विच तारा शनास सामने कढ के बाबा जी कहंदे मैनूं शक आ वैसे इहदा तारा दूजा वो तो नहीं किते। मैं कहा बाबा जी केड़े? बाबा जी कहंदे वो जी सीगे नहीं तारा ते सितारा, ये है तारा और सितारा। बाबा जी कहंदे ये तो नहीं तारा ते सितारा, एक कंपनी दा तारा या कंपनी दा सितारा। अब बाबा जी कहंदे दोवें मिल के नहीं इनको खबरां दे रहे कि भाई इदां दा होना कंपनी। मैं कहा नहीं हो
ਵਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲੁਕ ਆਦਾ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਸਤਾਨਾ ਆਪ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, 4 ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਰੇ ਤੂਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5-6 ਬੱਚੇ ਐਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਤਾਰੇ ਤੂਰੇ, ਇਹਨੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋ ਆਲੂ ਬਤਾਉ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ 2 ਤਲਾਕਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਨਹੀਂ 3 ਤੇ 3 6 ਤਲਾਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 9 ਮਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, 9 ਮਈ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਰਸ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਉਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੰਜਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੇਕੋਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਕਾ ਕੰਜਰ ਉਤਰਿਆ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਆ ਕੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਾਕੇ ਕੰਜਰ, ਇੰਨਾ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ, ਇਕਨੋਮੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਕਰ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਉਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਰਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਤੇ ਫੁੱਤੇ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੈਰਾਂ ਦੀ ਵੇ ਆਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਹਾਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇਹ ਫੂਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਛੂ ਮੰਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਿਗਨਲ, ਬਲਕਿ ਤੰਗ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰੋ ਫੜੋ ਨੱਚੋ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਜਾਬ ਕਰੋ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਖੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਕੇ ਕੰਜਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਕੰਜਰ ਆਪ ਹੀ ਪੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਕੇ ਕੰਜਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਪੀਰ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ, ਪੀਰ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ। ਓਏ
ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਸਾਕਾ ਕੰਜਰ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਸਾਕਾ ਕੰਜਰ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਕੇ ਕੰਜਰ ਵੱਡੇ, ਪੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਕੇ ਕੰਜਰ ਕੋ ਆਏ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਦ ਹੈ। ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਸਾਕੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ।